Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today I am going to analyze the question paper KSET English question paper from previous years, that is 2024. Here you will get 100 question. Each question will get 2 marks, total 200 marks, and paper 1 will have 50 question. Each question will get 2 marks. So total marks is 100. So the overall KSET exams marks are 300. So here you need to take more than 160 marks from your KSET exam. Once you take more than 160, once you score more than 160, but undoubtedly you will be selected for this exam. Okay now, so it is better. So my suggestion is have the ambition, aim to score more than 150 because you will be selected in general merit. So 170 marks means it would be means it is good for you. 160 is good, but no one knows what would be the category, what would be the the cutoff comes out. So like that, so you have to get more than 160 or near 170 marks. Once you got means definitely inshallah you will be crack this exam. So let's begin the first question. So this is about the English KSET English paper. The first question is today I am going to analyze on 20 questions. Only 20 questions. Each day shall see 20 questions. Because not only I am giving the questions answer, and also I just try to give the related thoughts, related topics, related explanation which is needed for the each question. Okay now. So let's begin. Who among the following is the most gifted writer of the interlude? Let me tell you one thing. Usually we see the movies. Am I right? For every movies, nearly 3 hours is there. Okay now. In that 3 hours, will they make you to watch the whole movie till to 3 hours? No. In the between of the movie, there will be introduced the intermissions, interlude. The word comes. Getting my point? There you need to take some break, some rest, some break. After 10 or 15 minutes, again you come back for watch the continuation part of that movie. That is what called interlude. So here during the medieval age, what is that? In a medieval age, we can see the utilization of the word called interlude. It is interlude. Interlude means oftenly the drama is taking on the spiritual religious part. It tells about the spiritual or religious things. In that religious thing, they are going to introduce the interlude things. Interlude, it is about the comic scenes, relief things per se. Am I right? The forms of comedy. Forms of comedy. Forms of drama, tragedy, comedy, tragic and comedy, one act play, farce. ಅತಿಯಾದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಮಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ to the viewers, to the spectator. That is what called interlude. So who has got the gifted writer? So among these writers, the John Haywood become the prominent writer, playwriter, a historian, a writer who write such things in his works. So that is what here we consider the most gifted writer is John Haywood. Okay now. Wait. And the next second thing, so I am going to give the explanation in PDF file. So it takes little time to rub. These are the writings. Next thing, one more thing. This is very important. In medieval age, there we have seen the forms of in a drama's utilization of a new term is called interlude. Before we will see the 3 types of dramas are
is there, dramas are there, that is what, those are very important, that's why I'm mentioning morality play, am I right? Yes. Morality play, mystery play and miracle play. ಓಕೆನಾ. ಈ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಈ 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿ, ದ ಡ್ರಾಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇ, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಪ್ಲೇ. ವಿ ವೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಚ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಚ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಯಿತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಡವಲ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಿಡವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡ್ರಾಮಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಳ್ಳಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಮಿರಾಕಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಅನ್ನೋನಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ 2 years ago ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟರ್, who is the most gifted writer of the interlude, that is John Heywood. Okay na, fine. So next question. Okay na, time ತಗೊಳ್ತದೆ, fine. Next ನೋಡಿ, which of the following is chronologically arranged? Which of the following is chronologically arranged? Chronologically ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್, ಓಕೆನಾ, ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್, ಮಾರ್ಲೋ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟೂಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಕರ್, ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್. ಓಕೆನಾ, ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆನ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಆನ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್. ಓಕೆನಾ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್, ಮಾರ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸಿಂದ, and Macbeth, William Shakespeare, the world's greatest dramatist, and she stoops to conquer, that is from Oliver Goldsmith anta helbodu. An enemy of the people, that is Henry Ibsen anta helbodu. There is one more thing in my previous questions answer, that is see, what are the other major works of John Heywood? ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 2 years ago ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದ ಪ್ಲೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ ವೆದರ್. ಓಕೆನಾ, ವೆದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ 4 Ps. The 4 Ps. ಓಕೆನಾ, ದ 4 Ps. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 Ps? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 P? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 4 Psಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಮರ್. ಓಕೆನಾ, ಸಾರಿ, ಪಲ್ಮರ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಡನ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, and the third one is Poticary, am I right? And the fourth one is, that is the peddler. This is very important, DS. Example, ಇದು 3 ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, then find out which is not related to the Thomas Heywood's 4P. Somewhat ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್. One is Palmer, am I right? Palmer, that means pilgrims, and the partner. Okay, no? Before that, ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಇದು 4 ಅಂಶದ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಲ್ಮರ್, ಪಾರ್ಡ್ನರ್, ಪೊಟೆಕ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೆಡ್ಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ 2 ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಹೇವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್, ಶಿ ಸ್ಟೂಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಕರ್ an enemy of the people. Okay, now fine, this is about what next question. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. The new type of tragedy that became prominent after the Restoration and which Dryden was one of the most skillful exponent. This is very important. Very important ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹೌ ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂತರ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡ್ರೈಡನ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಎರಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಟ್ರೂತ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಏರಾ ಬಂತು. No, we don't need to focus on about our emotions, love, feelings. Then just come back to the spiritual world. Read Bible. If any person wants to write any text, the text must be expressed about the religious things ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಕಂಡುಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ದ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತದೆ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್, ರೀಸ್ಟೋರ್. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿನ್. ಸಿನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅತಿಯಾದ ಜೀವನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಗಾಡ್, ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೋರ್ ದೆನ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಪಿಕ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೇನ್, 2 ಕೃತಿಗಳು ಎಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯೂರಿಟನ್. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಏರಾ. ಓಕೆನಾ? ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ವೇಟ್, ಹಾಂ, ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಏರಾ ಕಂಡು ಬಂತು. ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೀಸ್ಟೋರ್. Whatever the things which is closed during the Puritan era, make it into again reactive. ಅದೇನು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಅತಿಯಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಸೀನ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ ಆದರೂ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಅಳೋದ ಸೀನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಮ್ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂತು, ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಏನು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡನ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದ ಡ್ರಾಮಾ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪ್ಲೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇದು ರಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫೈನ್, ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡ್ರೈಡನ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್
ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿಕ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲವ್, ಆನರ್, ಡ್ಯೂಟಿ, ಓಕೆನಾ, ಡ್ಯೂಟಿ, ಓಕೆನಾ, ಆಫನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬೈ ದ ನೋಬೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏನು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಯಾರು, ಜಾನ್ ಡ್ರೈಡನ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ, ಓಕೆನಾ, GB ಶಾ, fundamental aim is in his drama. Okay na, for example, when we read William Shakespeare's dramas, we would tell about those dramas themes are human values. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟ್ರುತ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲಿನ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಎಸ್, everyone chase for take the authority, power, everyone want to become a great leader. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅವರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ GB ಶಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಏಮ್, ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಏಮ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಬೆಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಒಂದು ಬೆಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾಲ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೈ ದ ಸಚ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ GB ಶಾಸ್ plays means dramas means because the drama of GB shaws express that to point exposing means here exposing and questioning. What is that? Questioning on social, political and moral evils. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯುಮನಿಟಿ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಥೀಮ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ GB ಶಾ? Am I right? What are the other major works of GB Shah? The first one is Major. What is that? Major Barbara explains about the capitalism and poverty. This is very important, poverty. Okay na. And the next question ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ Mrs. Warren's professions. ಇದೇನ್ರಿ? ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ವ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಫೈನಲಿ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾಸ್ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ GB ಶಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದು the Shah's, there is an idea about the creative evaluation in a which work GB Shah has utilized in his drama.
ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈಲಮಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋವೆಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವೆಲ್, ಪೋಯಿಟ್ರಿ, ಪ್ರೋಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ, ಥೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಇದೆ, ಥೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್. ದ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈಲಮಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು 4 ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, this is also very important, that is arms and the man. This is very important and very beautiful drama also. Okay na. Next idರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ನಮಗೆ, the views of, what is that, views of war. ಹೌದಲ್ಲ, war and heroism ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಎಸ್ GB ಶಾಸ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಸಿನ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಟು ಬೆಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ GB ಶಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎನಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. Next, next question ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, match the following. We have to match the following. The way of the world. ಓಕೆನಾ. 1700 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬರ್ದೋರು ಯಾರ್ರಿ, ವಿಲಿಯಂ ಕಾನ್ಗ್ರೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The murder in the cathedral 1935. ಓಕೆನಾ. T.S. Eliot. ಓಕೆನಾ, T.S. Eliot ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ, Caucasian Chalk Circle. It is published in 1948 and published by the Bertolt Brecht HD. ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಡೌಟ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ D. ಓಕೆನಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಟಿಲ್ ಟು ದ 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಈಚ್ ಎರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎರಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದು ಥೀಮ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಫಿನ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ದೆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಯಿತು. ಮಾಡರ್ನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಒನ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೇತ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಇನ್ ದೇ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಿರ್ತಾನೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಬಿಷನ್? ಅವ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಕೋದಿದ್ದ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ವೇ. ಏನೋ ಹೆಂಗೋ ಆಯಿತು, ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಯಿತು, ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
The second one is, see, the way of the world, that is what, comedy of the manners, this is A. And the next, okay now, next C is for D, that is the Caucasian chalk rice, this is C. Okay na. And the waiting ಆಯಿತು. The first the murder in the cathedral, the B is for 4, sorry, B is for 4, and D is for 2, S, A is for 3, and B is for 4. Sorry, which thing I have missed? Modest explanation. Sorry, A is for 3, that is A, and the B is 4, this is B, murder in the cathedral. This is also very important poems ಇದೆ. Nearly 4 greatest play ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ T.S. Eliot. You must read all those 4 great dramas ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then C is for 1, epic theatre. This is what? Epic theatre. This is C and this is D ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Fine. Next, the outstanding trait of Asif Karim Boys plays is. Okay now, the next question is, then who is Asif Karim Boys? Yuru yaru? We must know first. Shall see the answer to. Nodri, he is a prominent, prominent Indian writer, playwriter. Okay na, Indian play writer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Indian play writer in English. ಓಕೆನಾ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇವರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, 1960s ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋವಾ 1964ದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕಿಲಾಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1970. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೆಫ್ಯೂಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1950s ನಂತರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ 1950s ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಟರ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಟರ್. ಫೈನ್. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ರೆಫ್ಯೂಜಿ. ಆಮ್ ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ರೆಫ್ಯೂಜಿ. ಓಕೆನಾ. 1971. And the last work, Sonar Bangla. The fifth one is Sonar Bangla. ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಏನ್ರಿ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್, ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್, ಸರಿಯಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೈಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೋಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಅಂಶದಿಂದ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸಚ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ನೈಜತೆ, ಸೊಸೈಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ, political turmoil and cultural conflicts and racial discrimination and psychological struggles. These are the major themes, major evils which we can see in a society, especially facing by people, of course. ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ? ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರಮ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಲ್ ಟು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕೇವಲ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವೆನು. ಫೈನ್. ವಿಚ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ representation without structure or development, okay na? And using what is that, using only meandering seemingly incoherent dialogue to suggest despair of a society and mankind. Let me tell you, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಆಂಬಿಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫೇತ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ appeared such kind of drama in the literary world means we had great world war. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬಿಲೀವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆಲಿಸ್ಟೈನ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೆಲಿಸ್ಟೈನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಅದು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜನರ ಜೀವನ ಹೋಗಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು. ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರಿಬಲ್ ವೇ, ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ವೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಸಿನ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಟರ್. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಪ್ಸ್, ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್, ಬರೀ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಮಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಕೊಹರೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ರಿಲೇಟೆಡೇ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್, ಇನ್ಕೊಹರೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್, ನೋ ಫೇತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳಾಗಿತ್ತು. ಲಾದಿಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ಟ್ರೇಗಾನ್. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ವನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಸಮ್ವನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರೀಚ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಬಾ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಎಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ಆರ್ ದೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಸಮಥಿಂಗ್? ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. Waiting means without having our ambition, simply we are chasing our life. ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಂಬಿಷನ್ ಏನಿದೆ? ಎಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ರೆಡಿ ಆಗೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥೀಮ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೀಕ್, ಪರ್ಪೋಸ್ಲೆಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಇದು 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 1940s
1960s ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡು, ದಟ್ ಈಸ್ 1953. ಓಕೆನಾ? 1953 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಯಾರು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಜಿನೋ ಅಯೋನೆಸ್ಕೋ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ BLD ಬಾಲ್ಡ್ ಸೋಪ್ರಾನೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ರಿ 1958. ಓಕೆನಾ? ದ ಥರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪೇಂಟರ್. ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾ ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ್ರಿ 1958. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಾಯಿತು, ಆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ರಮ್. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಸೊ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಮ್ ಸ್ಟೂಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟಾಮ್ ಸ್ಟಾಪರ್ಡ್. He is also very important from other theater of observe. Right now I have mentioned 4 writers, play writers. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ನೋನ್ ರೈಟರ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ದ ರೈಟರ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇದನ್ನು ಈ ಥರನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ರೋಸನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ರೋಸನ್ ಕ್ರಾಂಟ್ಸ್ and Guildenstern. Guildenstern. Rosencrantz and Guildenstern are dead. Okay now, Hamlet the drama is written by William Shakespeare. Shakespeare's dalli 2 minor characters ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ರೋಸನ್ಕ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಲ್ಡನ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಾರಿ, ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. PDF ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ MS ವರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಎಕ್ದಮ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು PDF ಫೈಲ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ PDF ಫೈಲ್ದಲ್ಲಿ. ಶಾಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿಯೋದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 20 ಕ್ವೆಶನ್. ಫೈನ್. ವಿಚ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ proved how Indian English drama could revitalize itself by employing experimental models. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ರಿವಿಟಲೈಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ
ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಟು ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸಚ್ ಟೈಮಿನ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹೌ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಗ್ಲಕ್. ಓಕೆನಾ, ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಓಕೆನಾ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಗ್ಲಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್, ಆಮ್ ರೈಟ್? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ದೇವನಗಿರಿ, ದೆಹಲಿನ ದೇವನಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವನಗಿರಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿನ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಗ್ಲಕ್ ಬಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹೌ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕುಡ್ ರಿವಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ತವ್ರು ಯಾರು? ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಯಾವೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಲ್ಸ್? ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸುಲ್ತಾನ್, ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ರಿ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ನೋಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಇವರ ಅದರ್ ಒಂದು ನೋಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಯಾತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. 1960s ತುಗ್ಲಕ್, 1964 ಹಯವದನ, that is 1971. It is inspired, ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾವುದು? ಹಯವದನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೋಕ್, ಒಂದು ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಿಂದ ಹಯವದನ ಕೃತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1971ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೈರಿನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಾಗಮಂಡಲ. ಓಕೆನಾ, 1988ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿನ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಲೆದಂದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ತಲೆ, DAN ಆ್ಯಂಡ್ DA. ಇದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಇದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ 1990s. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಬಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳಬಹುದು, 70% ಶೋರ್ ಇದೆ. ಏನು? BOILD, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೇಳಾಗಿತ್ತು. ಬೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್, TOAST, ಟೋಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2012. ಅರ್ಬನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್, ಅರ್ಬನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫಿನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಫೇಮಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th 9th ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಎಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್.
ಎಸ್, ಕೇವಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ? ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರು, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಸ್ ಹೆನ್ರಿ ಜಾಹಾನ್ ಇಬ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಗುಡ್ಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಡೆದಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಓವರಲ್ಲಿ ಔಟರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಪಾವರ್ಟಿ, ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟಾರ್ಮೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಅಂದರೆ if the work is written, the works represent the true life of people, a man or a woman. ಒಂದು ಟ್ರೂ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿಜ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣದ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಂಟೋನಿ ಚಿಕೋಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹೀಸ್ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಎ ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಘೋಸ್ಟ್, this is also very important. Ghost, then an enemy of the people. Okay na? And the last one is HEDDA, Hedda Gabler. Am I right? Not spelling in pronounce ಮಾಡೋದು. Okay na? A doll's house, ghost, an enemy of the people, and Hedda Gabler. It is Gabler. ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಹೇಳ್ರಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, 8 ಇದೆಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ರೈಟರ್ಸ್ belongs to modern realistic drama? One is Henry Ibsen, Anton Chekhov, Anton Chekhov. His famous play ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ this is very important ನೋಡ್ರಿ. He belongs to the Russia country. And the next thing ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ The Cherry, very important work, Cherry Orchard. ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ಕೃತಿ ಆಯಿತು. The next one is The Seagull. This is also very important. CGULL, girl. The seagull and the ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಇವರ ಕೃತಿಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ಸಿನ ನೇಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಯಾರಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಬರ್ಗ್. ಹೌದಾ? ಅಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಇವರ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವೆಡನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಸ್ವೆಡನ್, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸ್ವೆಡನ್ ಆಯಿತು. ಯಾರು? ಮಿಸ್ ಜೂಲಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಮಿಸ್ ಜೂಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೈನ್ತ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್, 10th.
who has the distinct honor of being the first African American woman to have a play produced on Broadway. ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ wait, who has the distinct honor of being the first African American woman. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 41 ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. 41 ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನರ್ ಆಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರೆನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಇವರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. Take down a raisin in the sun. ಓಕೆನಾ? a raisin in the sun ಎಲ್ಲಿರಿ? ಈ ಒಂದು ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. 1959ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ರೇಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಲಾರೆನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಬರಿ, ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆನರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ವುಮೆನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನಫ್ ಅದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸರಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬೈರನ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫೈನ್. ಹೂ ಸೇಡ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಸ್ಡಮ್? ಎಸ್, ಮೆನಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. A poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಪ್ಲೆಜರ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅಂಶ ಕೊಡ್ತದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಳಿದವರು ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವಿಸ್ಡಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Emily Dickinson, she always talks about the death, known for term. ಓಕೆನಾ? ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾನೆಟರ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆರ್ಕೇಡಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ರೊಮಾನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬರೆದವರು ಆರ್ಕೇಡಿಯಾ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿ. ಎಸ್ಟ್ರೋಫಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಲಾ ಕೃತಿಯನ್ನು, ಸಾನೆಟನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು, ಅ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟ್ಯಾನಿಯಸ್ overflow of feelings. That is William Wordsworth. Then poetry is the best words in the best order. ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ? Poetry is the best words in the best order. That is Samuel Taylor Coleridge ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. Next, poetry is language at its most distilled and most powerful. That is Rita Doe. Next, poetry is words with a tune. Poetry is a word with a tune. John Stalworthy. John Stalworthy. Okay na? And the last one, poetry is a naked verse
dancing together. Poetry is a naked words dancing together, told by, definition is given by Adrian Misha. ಓಕೆನಾ, ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರು? ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫುಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ, ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ, ಇ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್, ಜಿ ಜಿ. ಓಕೆನಾ. ಸಾನೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 14 ಲೈನ್ಸ್. 14th ಲೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ಗೆ ಸಾನೆಟ್ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಸ್ ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಸಾನೆಟಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. 3 ಕ್ವಾಟ್ರೈನ್ಸ್. ಆಮ್ ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ದು ಸಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1 2 3 4 1 ಕ್ವಾಟ್ರೈನ್ 1 ಕ್ವಾಟ್ರೈನ್ 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 4 4 8 8 4 12 and the last 2 line called couplet. 3 quatrain with 2 couplet. 2 lines 1 couplet. That is what called Shakespearean sonnet ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ, ಓಕೆನಾ, ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ, ಇ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾನೆಟ್ಸ್ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರಾಂಕನ್ ಸಾನೆಟ್. ಪೆಟ್ರಾಂಕನ್ ಸಾನೆಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರಾಕನ್ ಸಾನೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ? ಅಗೇನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟೇವ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಆಕ್ಟೇವ್. 8 ಲೈನ್ಸ್. ದೆನ್ 6 ಲೈನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6. 6 ಲೈನ್ಸ್ ಸಸ್ಟೆಟ್. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಸಸ್ಟೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. SESTET, ಸಸ್ಟೆಟ್. 6 ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಒಂದು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ, ಅಗೇನ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. 8 ಲೈನ್ಸಿಂದ ಆಯಿತು. ದೆನ್ 6 ಲೈನ್ಸಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಸಿ ಡಿ ಇ ಆರ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಪೆಟ್ರಾಂಕನ್ ಸಾನೆಟಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್, ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೇ? ಸ್ಪೆನ್ಸೇರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ 14 ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ 14 ಲೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಾನೆಟಿನ ಒಂದು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ, ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇ ಇ, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆನ್ಸೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೆಟ್ರಾಂಕನ್ ಸಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಕ್ concepts is one of the main characteristics of Elizabethan poetry. As I told,
ಯಾವುದು ರೆನೆಸಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂತು, ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ ಬಂತು, ದೆನ್ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಏಜ್ ಬಂತು, ದೆನ್ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂತು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಎಮೋಷನ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯ ಒಂದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ era. So the writers, the poets who belongs to the neoclassical era, they wanted to write their works to take the examples or a models of classical writings. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸಿನ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ಮಾಡೆಲ್ನೇ like how the classical writers have shown their classical works to the literary world, they wanted to follow the rules, regulation, terms which is followed by the classical writers. Getting my points? So ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಒಂದು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಾ ಯಾವುದ್ರಿ? ಒಂದು ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಏಜ್, ಇನ್ ದಟ್ Alexander Pope era or neoclassical era, in that neoclassical poetry, not neither Elizabethan poetry nor Victorian poetry or romantic poetry anta helbodu. Ivandu neoclassical poetry anta helbodu. So here the writers, the poets who followed the steps of Greek and Roman concepts anta helbodu. Okay na? Only neoclassical period. Fine. Next, the statement ಏನಿದೆ, the great thinker is capable of being in uncertainties. Am I right? One more thing. John ಯಾವ್ದ್ರಿ? This one. Neoclassical poetryಯಲ್ಲಿ the famous writer is Alexander. Am I right? Alexander Pope, the famous ನೋಡ್ರಿ. Somewhere my favorite ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ? I think I'm not sure. It may be Samuel Johnson. It may be, but ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವೆನು. ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೀಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ 2 lines, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ 4 lines ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೋಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 2 linesಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ವೇರ್ ಅನದರ್ ರೈಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದಿ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಸಮ್ವಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಡ್ರೈಡನ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವರು. ಜಾನ್ ಡ್ರೈಡನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜಾನಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗಲಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಲಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓಕೆನಾ? ಗಲಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್, ಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಡೌಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಾಗಿದೆ ರೀ? ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವಿಚ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಓಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೇಷಿಯನ್.
ಅರ್ನ್, URN ಅರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಡ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ಡ್, ಓಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ, ರೈಟ್, ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ, ಒಂದು ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 5 ಓಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನ, ಓಕೆನಾ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಓಡ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಪೋಯಮ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ವಿಷಯ, ಇದರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಯಾರು, ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಾಗಿದೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಡ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು 1817ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಹೀಸ್ ಬ್ರದರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಟ್ಸಿನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್. ಹಾಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್, ಬ್ರದರ್ಸ್, GORG, ಜಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್, ಓಕೆನಾ. ಇವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿನೂ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಮೇನ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ amid uncertainties, mysteries and doubts without the restless urge to seek facts or a reason immediately. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 15 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಓಕೆನಾ, ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ವೇ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಥಿಯರಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು. ಅದೊಂದು ವೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. Fine. One of the following uses the certainties and the politeness and a violence he sees in the animals to clarify and intensify human experience. He is Ted Hughes. Okay, now fine. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? The poet who uses the politeness and a violence he observed in the animals to clarify and intensify experience of human is Ted Hughes. ಇವೆರಡು ಅಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾರಿ? ಟೆಡ್ ಹಗ್ಸ್ ಅವರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ there is one more. He married with American a poet, Sylvia Plath. Am I right? Yes. Sylvia Plathಗೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೇಜರ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಹಾಕ್, ಇನ್ ದ ರೈನ್, 1957. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯೂಪರ್ಕಲ್ 1960s, ಕ್ರೌಡ್ ಕಾಗೆ
1970 ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಡ್ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿನೇ ಹೇಳುವೆನು. ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1998 ವೇರ್ ಆಸ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓವಿಡ್ ಇದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ 1997ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾರು? ಟೆಡ್ ಹಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಯೆಟ್, ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು? 1968. The last one is that the Iron Giant. Okay now, inspired by the Iron Giant. Iron Giant in ಒಂದು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ದ ಐರನ್ ಜೈಂಟ್, GRENT ಜೈಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ದ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬುಕ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ರಿಮೈನ್? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್? ಫೈನ್. Next, the poem The Thought Fox is written by ಯಾರು? ಟೆಡ್ ಹಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ಕೂಡ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಯರ್ಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅ ರೈಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅ ರೈಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾರಿಯನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ಲೇ. ಈ ಬ್ರಾಡ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆನರ್ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರಿಯನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಬರಿ. ಅವರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು? ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಯಾವುದು? ರೈಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ಈ ಒಂದು play written by this lady Lauren Hansberry is taken from the poem of Langston Hughes. Langston Hughes ಅವರು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಯಮಿಂದ ಏನು ಟೈಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಲೆಮ್ ಆರ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಡಿಫರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ದ ರೈಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೈದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕೂಲ್ ನೆಗ್ರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಯಾರ್ರಿ? ಲಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹಗ್ಸಿನ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ನಿಗ್ರೋ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ರಿವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1921ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮದರ್ ಟು ಸನ್, MOTH, ಮದರ್ ಟು SON, ಸನ್. 1922ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 1922. ಇದು ಕೂಡ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ದ ವೇರಿ ಬ್ಲೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಬ್ಲೂಸ್, please. 1925. ಓಕೆನಾ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ I too. 1945. ಹರ್ಲೆಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 1951 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಲಾರಿಯನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್
ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಲಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್, ದ FRST, ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಜಾಸ್. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಇದು ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಶಲ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಪಿಪ್ಪ ಪಾಸಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ until I just rub. These are the written things on the screen. Fine. Next question ನೋಡಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Gods in his heaven, all rights with the world is taken from the one of the following poems. Browning, that is Pippa Passes. Very beautiful poem ಇದೆ ರೀ. ಎಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅ ಗರ್ಲ್ ಹೌ ಶಿ ವಾಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಪ್ಪಾ ಪಾಸಸ್. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆಯಾ, ಆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಅವಳು ಲೀವ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಟು ಹೋಲ್ ಟೌನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಶಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ, ದ ಹೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ಹೋಲ್ ಏನು ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ ಒಂದು ಟೌನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಂ, ಪಿಪ್ಪಾ ಪಾಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ 19, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 1941 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, 1941 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಿಪ್ಪಾ ಸಾಂಗ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೆಲಾಸ್ ಡಚಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯಮ್, ಮೊನೊಲಾಗ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊನೊಲಾಗ್, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್. What is dramatic monologue? There is one person who is continuously speaking without any interruption with his words in his sentences. There is another person who listens his story. Is called dramatic monologue ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಡೆಲ್ ಸಾಟೋ, ಫ್ರಾ ಲಿಪಿ, ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಥೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಾಂ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ವೈಫ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವೈಫ್ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಶಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೊಯೆಟಸ್. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ನ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದ ಪೈಡ್ ಪೈಪರ್ ಆಫ್ ಹಮೇಲಿಯನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟೋಲ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಥಾಮಸ್ ವೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ ಸಾನೆಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 16th century ವಾಸ್ ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟಿನ ಒಂದು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, AB CD EF GG. ಓಕೆನಾ, GG, yes. Basically here we have the 4 types of sonnets. Shakespearean ನೋಡಿದ್ವಿ, Spenserian, Petrarchan. The 4th one is Miltonic sonnet. ಇದು ಹೇಳಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಂ, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ನೋಡಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪೆಟ್ರಾಂಕನ್ ಸಾನೆಟನ್ನೇ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆನಾ, ಆಕ್ಟೇವ್ ಸಸ್ಟೇನ್. ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ರಾಂಚನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾನೆಟೇ ಮಿಲ್ಟನಿಕ್ ಸಾನೆಟ್. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು
ಓಲ್ಟಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಓಲ್ಟಾದ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್. ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಓಲ್ಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್. ಫೈನ್, ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಟರ್ಜಾ ರೈಮ್ ಸಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಸಾನೆಟಿನ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟರ್ಜಾ ರೈಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಟಲ್ ಸಾನೆಟ್. ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ 100%. ಸಾನೆಟ್, ಈ ಒಂದು ಕರ್ಟಲ್ ಸಾನೆಟ್, ಹೂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾನೆಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ G.M. ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್, ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್, G.M. ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾನೆಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಟ್ ಆರ್ ಎ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೈಟರ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆನಾ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ರೈಟರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ ಅಬೌಟ್ ನಿಸ್ಸಿಮ್ ಇಸಾಕಲ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ವೈ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಸ್ಸಿಮ್ ಇಸಾಕಲ್. ಯೂಶಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮ್ ಇಸಾಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಜೇವಿಶ್. ಇದೊಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಫೈನ್, ನಿಸ್ಸಿಮ್ ಇಸಾಕಲ್ ಯಾರು? ದ ಜೇವಿಶ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಜೇವಿಶ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೋಮ್ ಮೊರೆಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಗೋನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್. He belongs to the grown Christian. What is that? This is B and this is A. Then Eunice D. Souza, that is Anglo-Indian. This is what D and this is C. Okay na? C anta helbodu. Then this fellow, the father of modern Indian English poetry. Nissim Izaakal, father of modern Indian English poetry. Who is that? Nissim Izaakal anta helbodu. What else about him? Night of the Scorpion, the famous poem anta helbodu. Okay na? I'm the patriot kudanu. Okay na? ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಡಿಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್, ಎಡಿಟರ್, ಕ್ರಿಟಿಕ್, ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಫೈನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ 1983. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? 1988. ಓಕೆನಾ, 1988 ತೊಳಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೈನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಡೋಮ್ ಮೊರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗೋನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಪುಣೆಯಿಂದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೊಯೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಡಚ್, DUTCH, ಡಚ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ದ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಯಾರು? ಜೂಸಾವಾಲಾ ಏನು? ಒಂದು ಪಾರ್ಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು
ಜನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೀಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು ಇವರ ಪೊಯೆಟ್ರಿಲಿ ರೆಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಯಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇನಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಐ ರೀಚ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 to 40 ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 20 ಈಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ and shall meet with the continuation part of this KCET English paper 2 from previous question paper 2024. Anyway, thank you and take care. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you.